নমস্কার, আমি তিলাঞ্জন টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। দেখুন, আমরা যে খবরটা শুরু করি সেই খবরের শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করি। আসানসোলের 13 নম্বর ওয়ার্ডের বগবান্দি গ্রাম, এই গ্রাম যেন খবরের শিরোনাম থেকে সরতেই চাইছে না। সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজ হচ্ছিল এবং বরাত পাওয়া কোম্পানির যিনি আধিকারিক, তার অভিযোগ ছিল গ্রামের একোনা ওকোনা সেকোনা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের ডিমান্ড রয়েছে। ডিমান্ডগুলো ফুলফিল না হলে পরে তারা কাজ আটকে দিচ্ছে এবং কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। এবং এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল সেখানকার কাউন্সিলর রীনা মুখার্জি। তিনি সরাসরি সেখানে বরাত পাওয়া কোম্পানির ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন যে কারা এই ডিমান্ড করছিল, তাদেরকে সামনে নিয়ে আসার জন্য। যদিও সেই মুহূর্তে পরে কেউ আসেনি, কিন্তু হাল ছাড়েননি তৃণমূলের এই কাউন্সিলর, মহিলা কাউন্সিলর রীনা মুখার্জি। তিনি সেই বরাত পাওয়া কোম্পানির যিনি আধিকারিক তাকে ডেকে পাঠান এবং সামনে আনেন এবং সামনাসামনি তিনি জিজ্ঞেস করেন তার বক্তব্য কি সেটা আমরা শোনাবো এবং তার সঙ্গে কাউন্সিলর রীনা মুখার্জি কি বলছেন সেটাও শোনাবো। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো, এতে আমরা কিছু বলি না, বলবে বরাত পাওয়া কোম্পানির সেই আধিকারিক যিনি গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছিলেন, এবং বলবেন রীনা মুখার্জি যিনি বলছেন যে তার এলাকা, তার ওয়ার্ড, অর্থাৎ সত্য উদ্ঘাটন করতেই হবে এবং সত্য উদ্ঘাটন করে তিনি কি বলছেন সেটাও শুনুন। बोल आपका बगबांदी में काम हो रहा था, बिजली का वहाँ दिक्कत हो रहा था, क्या काम चालू हुआ है? हाँ जी, वो कल काम चल रहा था, वहाँ पे ऑब्जेक्शन आया था, तो कल काउंसलर मैडम शाम को गई है वहाँ पे और वहाँ उन लोगों से मिली है और उसके बाद से काम अभी तक रनिंग है, कंटिन्यू है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो वहाँ बार बार काम रुका जा रहा था, वो पैसा का डिमांड हो रहा था मंदिर के लिए, इसके लिए, क्लब के लिए। बात तो वही था कि वो अलग अलग लोग आके डिमांड करता था। अभी हमने फिर दीदी से बात किया फाइनली परेशान होके, तो दीदी ने बोला कि मैं साइड पे आती हूँ, बताओ कौन लोग है पैसा मांग रहे हैं। तो अब वो तो बंदा मिलता नहीं है जो ऐसे आके खड़ा हो जाता है, ड्रिंक करके आ गया और लेबर लोग को मार के भगाता है। तो फिर दीदी ने बोला किसी को कुछ नहीं देना है, 1 रुपये। और दीदी पहले भी हेल्प की है, जब भी कुछ हमसे डिमांड करता है हम दीदी को पहले बता देते हैं कि वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो जैसे काखोया में भी हुआ था, तो वहाँ पे भी सारा काम क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से काम हुआ है दीदी का हेल्प से, और हम लोग वहाँ इतना बढ़िया काम किए हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, और आज सब खुश है वहाँ पे। आदमी लोगों की एक बात है कि सेफ्टी पाइप नहीं दिया गया है, दीदी भी बोल रही थी कि खोद के दिखाना पड़ेगा सेफ्टी। बिल्कुल, हमारे वहाँ पे पाइप है, हमने पहले भी काम किया है, तुम लोगों के सामने ही काम किया है। अभी जो काम चल रहा है वो भी पाइप वगैरह देके ड्रेन क्रॉस करता है, सब में पाइप देके करता है, या ब्रिक साइन लगाता है, 2 चीज से काम होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पैसा चांदा अभी तक किसी को दिए नहीं? नहीं दिए नहीं है, सिर्फ वो हंगामा हुआ है वहाँ पे, लेकिन फिर दीदी से बात किया तो उसके बाद से उन्होंने उस साइड पे जाके क्लियर करवा दिया। मैंने ये कहना है कि फिलहाल बगबांदी गांव में कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी रनिंग है काम। और दीदी क्या बोली कि बाद में दिक्कत हो तो? बिल्कुल, उन दीदी से संपर्क करना है, इन्होंने थाने में ओसी से भी बात किया हुआ है कि जब भी आपको कोई आके काम रुकवाता है आप बताएंगे, तो वहाँ पे पुलिस का सपोर्ट भी है, पुलिस भी एनी टाइम रेडी है। क्योंकि एक चीज है ना कि पैसा का अफवाह उठता है या पैसा देने का बात होता है तो गांव का भी बदनाम होता है, काउंसिलर का भी बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कल वो न्यूज में ऐसे ही लगा कि मतलब बदनाम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब दीदी हमेशा हेल्प की है काम में। अब कोई भी आके रोक देता है काम को, डिमांड करता है, तो फिर वो सामने आता नहीं है। लेकिन ये है कि हमको लगता है कि इसी गाँव का मैटर है, तो लास्ट में आके दीदी से ही हम बात करते हैं, तो दीदी ने हेल्प किया। कल भी वो खुद जाके काम उन्होंने स्टार्ट कराया, नहीं काम चल ही नहीं पा रहा था। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? शेरू सिंह, কোম্পানি वैष्णव एसोसिएट। সমস্যা চলছিল, সেই কাজটা শুরু হয়েছে এবং আজকে শেষও হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাকেও বলেছিলাম আর যে লোকটা করছে তাকেও, কারণ যে দোষী তাকে আমার চাই, যে বলছে সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে। তোমরা নিউজ চ্যানেল চালাচ্ছ, কি হচ্ছে সবটা জানতে হবে, বলতে হবে। কোনো অন্যায় বরদাস্ত করিনি, করব না, যদি কেউ নিয়েছে আমাকে বলতে হবে। তো ওনাকে আমি ফোন করেছিলাম, যে মেন ম্যানেজার যে কাজ করছে আর কি, যে পেয়েছে तार नंबर फ़ोन करे मतलब जो के नहीं मुझे दीदी जगह जगह हमको डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन हम किसी को नहीं दिया है। और बगबंदी में जैसे आप आए हैं, इसके आगे काखोया में भी हुआ था, आप सॉल्व किए हैं। और माटिर तला থেকে যেমন সেফটি পাইপ দিয়ে কাখোয়ার কাজ হয়েছে, বগবন্দিতেও সেরকম কাজ হবে। যদি না হয় তাহলে খুঁড়িয়ে ওনাকে করতে হবে, এটাই আমার কথা। কিন্তু কোনো অপপ্রচার আমরা শুনবো না, কারণ অনেক কষ্ট করে কাজ করি। সত্যের জয় যেন হয়, এইটুকুই বার্তা। অসতের জয় যেন কোনোভাবেই না হয়। আর আমি বলেছি যদি ও প্রমাণ না দিতে পারে তাহলে কিন্তু তাকে বলতে হবে,
যে তোমাকেও তাই আমি বলছি, তুমি মিডিয়া চালাও, সত্য উদ্ঘাটন করতে হবে। কারণ কি, যে সমস্ত অসৎ ব্যক্তি সব জায়গায় আছে, তাদের তো কোনো জাত হয় না, তাদের কোনো ধর্ম হয় না, তাদের কোনো কালার হয় না, তারা যে কোনো সময় চুরি করতে পিছু পা হয় না। সেই সমস্ত লোকদের আমরা প্রশ্রয় দিই না, দেব না। কারণ অনেক কষ্ট করে করি, অনেক কষ্ট করে মায়ের মতো পুরো ওয়ার্ডটাকে সামলে রেখেছি। তার কাজে যে দোষী আছে তোমরা খুঁজে বার করো, আমিও খুঁজে বার করবো। আর ওনার কাছেও আমি নাম চেয়েছি, তো উনি এখনো পর্যন্ত আমাকে কোনো নাম দিতে পারেননি। বলে দিদি ওরা জায়গায় জায়গায় চেয়েছে, মানে মন্দির ভিত্তিক, যেমন বকবন্দির একটা মন্দির ভিত্তিক ওরা চেয়েছিল, বা নিশ্চিন্তার মন্দির ভিত্তিক, কিন্তু আমি দিতে পারিনি। তার কারণ আমার শিডিউল এই আছে, আমার তুমি শিডিউল যা আছে তোমার সামনে টাঙিয়ে রাখবে, যাতে সবাই দেখে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হয় এবং সুন্দরভাবে হয়। কোনো রকম গরিবেশি কিন্তু আমি সুন্দর। দুজনেরই বক্তব্য শুনলেন, বরাতপা কোম্পানির আধিকারিকের বক্তব্য এবং কাউন্সিলর রীনা মুখার্জির বক্তব্য। দেখুন, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা বিষয় যখন খবরের জায়গায় আসে তখন সেটা আমরা মানুষের মধ্যে তুলে ধরি, এবং সত্যতা অবশ্যই সেখানে থাকে, নিরপেক্ষতা অবশ্যই সেখানে থাকে। এবং কাউন্সিলর রীনা মুখার্জি তারও কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে সত্য পরিস্ফুট হোক, সেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনি সেই আধিকারিককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সরাসরি ক্যামেরার সামনে সেই আধিকারিক তার বক্তব্য রেখেছে। যদিও আগের দিন কিছু বলেছিলেন এবং ক্যামেরাতে তিনি আবার সত্য ঘটনা বলে তিনি বলছেন যে হ্যাঁ এটাই সত্যি, সেটা তিনি বলছেন, এবং রীনা মুখার্জিও কিন্তু বক্তব্য দিলেন। এখন বিষয়টা হচ্ছে, এই যে গ্রামের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল, এরপরে এই বক্তব্য এবং সত্য উদ্ঘাটনের যে প্রচেষ্টা তা করলেন কাউন্সিলর রীনা মুখার্জি, এবং তার তত্ত্বাবধানে গত মঙ্গলবার থেকেই কাজ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এর পরবর্তী সময় কি হয়, ঠিক মতো কাজ হয় কিনা, এবং যেমন গ্রামবাসীদের দাবি রীনা মুখার্জির কথা অনুযায়ী তেমনটাই কিন্তু করতে হবে, কেন এই সরকার মানুষের স্বার্থে, মানুষের পাশে। অর্থাৎ এর পরে কি হয় তা বলবে জনগণ। কমেন্টস করতে পারেন আমাদের ইনবক্সে। সব খবর সবার আগে দেখার জন্য চোখ রাখুন TSNM নিউজের পর্দায়।